स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह। तुम देख रहे हो गिलको प्रेजेंट्स विचार तकरार। एक अहम मुद्दे ते विचार चर्चा लैके तुहाडे सामने एक बार फिर तो हाजिर हाँ। अज सूबे भर दे विच रेल रोको अंदोलन छेड़िया गया। किसान भाईचारे वालों रेलां रोकियां गईयां। तकरीबन 1 बजे तो लैके 4 बजे तक ये रेल रोको संघर्ष का ऐलान किया गया सीगा। SKM की यह कॉल सी कि जो केंद्र सरकार वालों वैल्यू कट लगाया जा रहा है उसके विरोध दे विच ये बंद की कॉल दी गई सी कि ट्रेनां बंद करनियां ने, जिहड़ियां सफलतापूर्वक इन्हां वालों बंद की कॉल है जिहड़ी वो नेपरे भी चढ़ी। हालांकि गर्मी बहुत सी, इस तपदी गर्मी के बावजूद किसान जिहड़े ने वो रेल लाइनां ते बैठे रहे। इस दे नाल खज्जल खुआरी भी बहुत हुई है। जिहड़ियां सवारियां सीगियां, जिहड़े यात्री सी, उन्हां नूं खज्जल खुआरी भी बहुत सहनी पई है। पर ये जिहड़ी कॉल सीगी काफ़ी दिन पहलां दित्ती गई सी। इस करके इन्हां दा कहना है कि जे यात्रियों नूं पता सी कि ये बंद की कॉल हैगी है तां उन्हां नूं नहीं निकलना चाहिदा सी। पर वड्डा सवाल यह है कि ये इदां दी जिहड़ी कॉल है ये देण दी नौबत क्यों आई। दरअसल पंजाब दे विच हाल ही दे विच जिहड़े मौसम करके फसलां खराब होईयां ने, फसलां बदरंग हो गईयां ने, दाणा बदरंग हो गया, उस चीज़ां नूं लै के जिहड़ा वैल्यू कट लगाया गया केंद्र की सरकार वालों। हालांकि केंद्र की सरकार वालों ये दावा किया जा रहा है कि जिहड़ा वैल्यू कट बहुत मामूली जिहा है, उहदे नाल कोई खासा फर्क पैण वाला नहीं है। पर किसान भाईचारा कहता है कि थोड़ा नहीं बहुत वड्डा फर्क पेगा सानूं। पहला ही कुदरत की मार दे नाल असीं 2-4 हो रहे हैं, मुआवजा पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। जिहड़ी जिणस साडी बच गई है उहदे ते भी जे तुसीं वैल्यू कट लगा रहे हो तो एक नवां राह खोल रहे हो अपने लिए कि एक वैल्यू कट हर बार लगा दिता जाएगा, जिस दे नाल सानूं वड्डा नुकसान होवेगा। सो इस पूरे मुद्दे ते विचार चर्चा लैके तुहाडे सामने हाज़र होए हैं। ग्राफिक के जरिए तुहानूं दिखा देने हैं कि मसला है की है पूरा, फिर आपां अगे वधांगे। कणक दी खरीद उत्ते केंद्र का वैल्यू कट फार्मूले का विरोध किया जा रहा है। किसानों ने रेल रोको अंदोलन जिहड़ा वो अज नेपरे चढ़िया। रेल आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई, जिस नाल अमृतसर पठानकोट ते अमृतसर नवी दिल्ली रेल मार्ग से चलण वालियां अद्धा दर्जन तो वध रेल गड्डियां जाम हो के रह गईयां। स्टेशन ते मौजूद सैकड़े लोगों को परेशानी का सामना भी करना पिया। केंद्र सरकार वालों दरअसल कणक की खरीद ते लगाया गया वैल्यू कट। केंद्र सरकार वालों कणक की खरीद मुल दे विच 37 रुपए तक कटौती करने के फैसले के खिलाफ किसान जिहड़े ने वो सड़कों ते ने। पहला ही कुदरत की मार पई है, फिर हुण केंद्र सरकार धक्का कर रही है। ये किसानों का लगातार कहना है, किसान आगुओं का कहना है। केंद्र सरकार के खिलाफ रेलवे लाइन उत्ते 1 बजे तो लैके 4 बजे तक धरना लाया गया। किसानों वालों बठिंडा, गुरदासपुर, फरीदकोट, फिरोजपुर, संगरूर, रोपड़, ढिलवां बथेरिया थावां ते जिहड़ा अज धरना लगाया गया सीगा। सो कणक की खरीद संबंधी जिहड़ा सरकार का फैसला किया गया है वो फैसला जिहड़ा किसान भाईचारे नूं मंजूर नहीं है, इस करके इसका विरोध कर रहे हैं। कुछ तस्वीरां जिहड़ियां ने अज धरने दियां दिखा दिंदे आ, फिर आपां विचार चर्चा विच अगे वधांगे। राजपुरा, संगरूर, अमृतसर, गुरदासपुर, खरड़ ये कुछ तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं जिथे लगातार अज धरना प्रदर्शन चलता रहा। विरोध किया गया केंद्र सरकार का, नाल नाल किते किते सूबा सरकार के खिलाफ भी किसानों का गुस्सा जिहड़ा वो देखण नूं मिलिया। उन्होंने भी कहा कि ना केंद्र सरकार ते ना पंजाब सरकार सुहिरद है किसानों के मसलियां संबंधी या किसानों नूं मिलदे हक संबंधी। राजपुरा, संगरूर, अमृतसर, गुरदासपुर, खरड़ ये 5 तस्वीरां इदां दीयां तस्वीरां जिहड़ियां अज पंजाब भर दे विच देखण नूं मिलियां। हुण मोटा मोटा तुहानूं वो भी जानकारी दे देने कि विरोध किया क्यों जा रहा है। दरअसल ये जिहड़ा वैल्यू कट लगाया गया ये की लगाया गया, क्यों लगाया गया, कितना वैल्यू कट लगाया गया, ये भी तुहानूं ग्राफिक के जरिए समझाने हैं। केंद्र सरकार वालों सुंगड़े दाणे की खरीद राहत सीमा 6% तो वधा के 18% की गई है। हालांकि एक वड्डी राहत देने की कोशिश की गई है। 6% तो वध सुंगड़े दाणे उत्ते 5 रुपए 31 पैसे प्रति कुंटल कट का स्लैब रखा गया। इस तो इलावा जेकर 8 तो 10% सुंगड़ा दाणा होंदा तो 10 रुपए 62 पैसे प्रति कुंटल कट का स्लैब रखा गया। इस तो इलावा 10 तो 12% सुंगड़े दाणे उत्ते 15 रुपए 93 पैसे प्रति कुंटल कट का स्लैब है। 12 तो 14% सुंगड़े दाणे ते 21 रुपए 25 पैसे प्रति कुंटल कट लगेगा। 14 तो 16% सुंगड़े दाणे ते 26 रुपए 56 पैसे कट। 16 तो 18% तक सुंगड़े हुए दाणे ते 31 रुपए 87 पैसे तक का कट लगेगा। सो ये सारे दावे जिहड़े किए जा रहे हैं। इस सीजन के लिए कणक की MSP 2125 रुपए तय की गई है, यानी कि कट कुट ला के सारा हिसाब किताब किया गया। हुण जिहड़ा वैल्यू कट है ये क्यों लगाया गया, दावा यह किया जा रहा है कि कणक का जिहड़ा रंग है बदरंग हो जाता है, इस करके इसका वैल्यू कट लगाया गया। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ पिछली वारी ये विचार चर्चा लैके आए सी कि ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਸੀਗੇ RS ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਰੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਰੰਗ ਹੋ ਜੇ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਣਕ PSD ਲਈ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਕੱਟ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ
ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ। RS ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਦਾਣਾ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਦਾਣਾ ਬਦਰੰਗ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਫੈਕਟ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਆਂਦਾ ਹੀ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਕੱਟ ਲਗਾਇਆ, ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਲਗਾਇਆ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਆਪੇ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਣਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ ਬਈ ਸਾਡਾ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਦੂਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹਨੀ ਕਸਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਭਰਪਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੇ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਇਹਦੀ ਮਾਲਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਨਾ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਾਹ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਜ ਉਲਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਸਲ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੇ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਹਿਤਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਭਰਵਾਈ, ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਮੀ 'ਚ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਰਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਲਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਰਤ ਲਿਆ, ਇਹਦੀ ਭਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੋਨਸ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, RS ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ। ਮੈਂ ਅਮਰਦੀਪ ਚੀਮਾ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡੇਟਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪੂਰਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕੱਟ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਹੀ ਕੱਟ ਲੱਗਣਾ, ਦਿਖਾਇਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਸ ਫਸਲ ਦੀ ਇਹ ਅੰਤਲੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ 5 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 37 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇਖੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਹੱਲੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ 18% ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼੍ਰਿਵਲਡ ਗ੍ਰੇਨ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 25% ਤੱਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਇਹ ਹੈ
ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਗੜੇਮਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਐਵਰੇਜ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਵਧਿਆ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਕੋਹਾਂ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਬੰਪਰ ਕ੍ਰੌਪ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਏ ਕਣਕ ਦੀ, ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਅਕਸ ਦੇ ਵੱਲ ਧੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਵੇਂ? 35 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਗਈ ਜੀ। 1% ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ, ਉਹ ਤੇ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। 14 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨੇ, ਸੈਂਪਲ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਭਾਰੀ ਮੀਨਸ 60% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਸਾਲ 1121 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਐਸਟੀਮੇਟ ਇਹ ਲਾਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਵਰਡ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ 1120 ਲੱਖ ਟਨ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਹੋਏਗੀ। 35 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 36 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘਟ ਗਈ। ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਐਤਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ 70 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਵੱਧ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਹੋਇਆ? 1 ਲੱਖ ਤੇ 3000 ਹੈਕਟੇਅਰ। 1 ਲੱਖ 3000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ 70 ਲੱਖ ਟਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ? ਇਹ ਹੁਣ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਾਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ, MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ 2125 ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ। ਸਟੇਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਾਬਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਗਰਦੌਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਦੌਰੀ ਹੋ ਗਈ? ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਣਕ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ RS ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਮਰਦੀਪ ਚੀਮਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਕਿ ਬੰਪਰ ਕ੍ਰੌਪ ਹੋਏਗੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। RS ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। RS ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ ਆਪਣੀ ਡਿਬੇਟ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੱਟ ਲੱਗਣਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਏਜੰਟਸ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਚੱਕਰ ਹੀ ਇਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੈਅ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੱਟ ਕਿੰਨੇ % ਲੱਗਣਾ ਹੈ, 10 ਲੱਗਣਾ ਹੈ, 20 ਲੱਗਣਾ ਹੈ, 30 ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕੱਟ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੈਅ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਕੱਟ ਲੱਗਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੱਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੱਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਕੱਟ ਦੇ ਸਲੈਬ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ 3-4 ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 5 ਰੁਪਏ 31 ਪੈਸੇ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਹੋਰ 31 ਪੈਸੇ ਐਡ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਧਾਓ ਜੀ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਹੈ ਇਹ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਟ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਟਾ ਕੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਿਸੇ ਉਲਝੇਵੇਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿੰਮੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 2015 ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲਸ਼ਕਰ ਲੋਕ ਦਾ ਕੱਟ ਲੱਗ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਟ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਚ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਡੀਓ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਮਾਹਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ, ਉਹਦੀ ਰੰਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਲਗਾ ਕੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਆ, ਮਾਹਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਗਿਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਮਿਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਤੇ ਮਿਸ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6% ਦਾਣੇ ਦੀ ਛੋਟ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਇਕਾਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਕੱਟ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਟ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਦਾ ਗਿਲਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 6% ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ 6 ਤੋਂ 18 ਕਰਾਉਣ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਇਕਾਈ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਇੱਕਦਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 6% ਤੋਂ ਖਰਾਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 29,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਸੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਜੇ ਦੋਨੇ ਕਦਮ ਨਾ ਚੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੁਕ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬੋਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਆਲਰੇਡੀ 720 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਪਿਆ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲੋਨ ਆਪਣੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਫਲੱਡ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਸ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਦਿੱਤਾ। ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਚਲੋ ਕੱਟ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਰਤਾ ਕੀਤਾ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪ 29,000 ਕਰੋੜ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਆਏ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਇਹ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ? ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਚ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਦੂਜੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨਾਣੇਵਾਲ, ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਲਰੇਡੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਗਿਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਚੱਕੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਖਰੀਦ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਗੂਫਾ ਛੱਡ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂ, ਫਿਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 6 ਤੋਂ 18% ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਟ ਅਸੀਂ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਲੱਗੇਗਾ ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਤਾਂ ਹੈ
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਇਸ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੇ ਆ ਉਹਦਾ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਇਹਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਅਸੀਂ ਆੜਤੀ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁਗਤ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤੇ ਲਿਜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਅਮਰਦੀਪ ਚੀਮਾ ਕੁਝ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਿਬੜ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੇ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਰੋਸ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ 6% ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਕਲੇਮ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ CCL ਲਿਮਿਟ ਹੈਗੀ ਹੈ PDS ਲਈ ਜਿਹੜੀ 29,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੋਲ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਅਣਗੌਲੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਚਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਰੱਖ ਲੈਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦਾ ਉੱਥੇ 140 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 160 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਣਕ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ, ਉਕਰੇਨ ਰੂਸ ਦੀ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕਣਕ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਣਕ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਸਾਰਕ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚ ਲਈਏ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਗੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਸਿਰਫ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਲਸਟਰ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਰਾਹ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਟਰਵੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਪਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਗਲੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਮਾਰਾਂ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈਦਰ ਫੋਰਕਾਸਟਿੰਗ ਹੈ, IMDA, ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਤੇ ਪੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਹੋਈ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਰਦਰਨ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰਵੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਡਾਟਾ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਏ,
ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਲੜੀ ਜਾਣ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮਤ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੀ ਏ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਏ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕਾਰ ਚੰਗਾ ਘਰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਵਾਈਵਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦਾ ਬੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ? ਹਾਲੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰ ਝੱਲ ਲਈ ਏ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਜੋਸ਼ ਆ, ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੇਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਏ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਿਨ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੀ, ਗਿਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗਿਰਦੌਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈਆਂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਡਿਬੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਇਹ ਕੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੇ ਰੁਕਣੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਦੇ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਓ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਇਹਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ 2022 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹਨੀ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਧਰਨੇ ਦੀ, ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਰਾਤ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਲਿਸ਼ਕ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਰਾਤ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾ ਲਵਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਲਗਾ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਜ ਫਸਲ ਸਾਂਭਣ ਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਫਸਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਲੇਮ ਲਾ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਧਰਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਖਰਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ? 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਛੱਡੋ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੋਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਿਬੇਟਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਲੂ ਦੀ ਬਿਲਟ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰ ਪਈ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਟਾ ਉੱਥੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਮਾਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਣਕ ਰੁਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਔਰ ਜੇ ਵਪਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਸਲਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ। ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਣਕ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਓਪਨ ਪਲੰਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਉਲਝਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਲਝਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 6 7 8 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੋਰ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਦੀ ਸੀ, ਡਬਲਿੰਗ ਆਫ ਫਾਰਮਰ ਇਨਕਮ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਐਸੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਤੇ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਅੱਜ ਵਾਗਡੋਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਉਲਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸਲੀ ਕੋਰ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ CAP ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਓਪਨ ਪਲਿੰਥ, ਕਵਰਡ ਐਂਡ ਓਪਨ ਪਲਿੰਥ ਦੀ, ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਪਨ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇੰਨੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਥੱਲੇ ਤੱਕ, ਬਲਾਕਾਂ ਤੱਕ, ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ, 1842 ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਚਲੇ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੋਰੇਜ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਏ ਤੇ ਓਵਰਨਾਈਟ ਰਾਤ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਕਰ ਲਵੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆੜਤੀਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੱਲ ਰਾਤ ਤੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪਲਿੰਥ ਸਸਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਅ ਮਿਲਣੇ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਜਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 25 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਜ਼ ਇਵੈਕੂਏਟ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਇੱਕ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢ ਲਈਏ ਜਾਵੇ, ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ 5 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮਦ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਆਮਦ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਗਈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਾ 7 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਅਫਸਰ ਦੌਰੇ ਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇਗੀ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਆਟਾ ਦਲੀਆ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਜੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਪਲਿੰਥ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਨੇ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸ਼ੰਟਡ ਆਊਟ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ RS ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇਬਰਿੰਗ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਮਾਲ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪਬਲਿਕ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਆ ਗੁਜਰਾਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਟਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਵਰਤਾਂਤ ਨਾ ਸਿਰ ਚੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ? ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਜਾਂ ਮਰਨ ਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ? ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ? ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੇਖ ਲਿਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮਰ ਰਿਹਾ। ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਾਓ, ਇਹ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਦੂਜੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫਸਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਣਕ ਅਸੀਂ PDC ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਆਪਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਤੇ ਕਰ ਲਓ PDC ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੀ ਉਹ PDC। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਮਰੇਡੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ PDC ਦਾ ਸਭ ਪਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 45 ਰੁਪਏ ਚ, ਅਸੀਂ 22 ਰੁਪਏ ਖਰੀਦ ਕੇ 45 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਣਕ ਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਾਮਰੇਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਹ ਫੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖਤੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੱਟ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ
ਆਲਰੇਡੀ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਔਰ ਬਤਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਫਰਦਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਣਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, UDC ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਰੁਕ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਟੀਮ ਆਲਰੇਡੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਟੀਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਈਕਲੋਨ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਈਕਲੋਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਫਲੱਡ ਵਾਸਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਗਏ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਵੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਇਦੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਫੰਡ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼, ਜਿਹੜਾ 11 ਕਰੋੜ ਵੰਡ ਕੇ ਆਏ ਆ ਮੋਹਰ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਿ ਉਹ 11 ਕਰੋੜ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੋਹਰ ਗਏ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਵਰਤਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਕਲੋਨ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਰਐਸ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਅਮਰਜੀਤ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ। ਆਰਐਸ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਔਰ ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਣਕਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬੰਪਰ ਕ੍ਰੌਪ ਹੋਈ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਖਰਾਬਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਇਸ ਵਾਰ 25-30-50% ਵਾਧੂ ਬੀਜ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਜੇ 30% ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਨ ਵਧੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਧੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੋ ਗੰਨੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੰਨਾ ਪੱਟ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਣਕ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕਦਮ ਵੈਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੌਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ 15% ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ ਟਨ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਹੈ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੋਦਾਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਾਜ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਸੰਬਰ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਬੈਨ ਹੈ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਖਰਾਬਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ 50 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਾਟਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਕਣਕ ਵਧੇਗੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਉਂਕਿ 15% ਘਟ ਗਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ 15% ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਐਤਕੀ ਉਹ 15% ਕਵਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿੰਨੀ ਫਸਲ ਵਧੀਆ ਪੱਕ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 5% ਜਨਰਲ ਨਾਲੋਂ ਵਧਣੀ ਸੀ। ਟੋਟਲ 20% ਕਿਲੋ ਵੱਧ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 20% ਹੁਣ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10% ਕਣਕ ਵੱਧ ਆਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 10% ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਸ ਵੈਦਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਓਪਨ ਪਲੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਜੋ ਓਪਨ ਪਲੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਲੱਗਣ ਦੀ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਓਪਨ ਪਲੇਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਦਨਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੋਦਾਮਾਂ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਓਪਨ ਪਲੇਸਾਂ 'ਚ ਪਈ ਸੀ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੰਦ-ਮੰਦ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੰਦੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਲੇਸਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰਡ ਸਟਾਕ ਕਣਕ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਜੇ 15-20 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲਾਂ ਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ
ਕਿ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹੀ ਲੇਬਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਲੇਬਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਰੇਲ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਲਾਂ ਭਰੋਗੇ ਤਾਂ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਨਾ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਗਲਾਟਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲਾਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਪੈਸ਼ਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਗੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੰਡੀਆਂ ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਗਲਾਟਾ ਆ ਗਿਆ। 1 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਕਣਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਮੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਹੋਰ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰੀ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਣਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਦਾਣਾ ਬੇਰੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਮੁੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਿਨਿਊ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਨਿਊ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਖਰੀਦ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੌਸਮ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਆ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੱਟ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲਾਊਗਾ? ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲਾਊਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿੰਨੀ ਡੈਮੇਜ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਧੂਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ। ਹਾਂਜੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੇਬਰ ਹੈ ਉਹੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੁਕੀ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਕਿ ਉਧਰ ਅਨਾਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਮਿਲੀ ਆ, ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਲਓ ਯਾਰ, ਜੇ ਥੋੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਪੀਡੀਸੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆਉਣ, ਇਹਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, 30 ਸੈਕਿੰਡ। ਹਾਂਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਚਲੋ ਇੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੇ ਵਸਣ ਦਈ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡੀਏ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਵੜਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਖਰੀਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਪੈਸ਼ਲਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਰਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਐਸਾ ਗੱਲ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਐਸੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਲੀ-ਗਲੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, CCL ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਕਿ ਓਪਨ ਪਲਿੰਥ 'ਚ ਲਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਖਰਾਬੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਵਾਚ ਗਈ? ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ 17 ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਲੈ ਗਈਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ 1,59,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਤੇ 40,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ।
ਅੱਜ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਝੁਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਣਕ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੋਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਟੋਟਲ 1000 ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਜਦੋਂ 44 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਖੱਪਾ, ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ 36 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾ, 80 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੱਪਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਭਰਨਾ ਹੈ? ਉਹ ਇਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਭਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੈ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਾਨ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਲਟਰਨੇਟ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੰਨਾ ਬੀਜ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਬੀਜਿਆ, ਪੁੱਟ ਕੇ ਕਣਕ ਬੀਜ ਲਈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਜੋ NFSM ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਇਤਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।